हलचल। मैं अंकिता चोपड़ा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के मौके पर स्थानीय आर्य समाज मंदिर के हॉल में भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए एक विशेष ट्रेनिंग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नगर कौंसिल चुनावों को लेकर बनाए गए भाजपा के जिला प्रभारी अनिल सरीन बतौर मुख्य अतिथि पधारे थे। देखें स्टडी हलचल की यह रिपोर्ट। नंगल के पुराना गुरुद्वारा में स्थित आर्य समाज मंदिर के हॉल में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए एक विशेष ट्रेनिंग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नगर कौंसिल के चुनावों को लेकर बनाए गए भाजपा के जिला प्रभारी अनिल सरीन बतौर मुख्य अतिथि पधारे थे। नंगल पहुंचने पर अनिल सरीन का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। नंगल नगर कौंसिल के आने वाले चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी बनाए गए अनिल सरीन ने नंगल में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसान हितों व किसानों की आमदन को 2 गुना बढ़ाने के उद्देश्य से तीनों किसान बिल पारित किए हैं, लेकिन देश की विपक्षी पार्टियां किसानों को इन बिलों के खिलाफ भड़काने में लगी हुई हैं। पत्रकारों से बात करते हुए अनिल सरीन ने कहा कि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार आई है, तभी से देश में किसानों के हक में कानून बनने शुरू हुए हैं और हर किसान के बैंक खाते में हर वर्ष 6,000 रुपए की राशि डालना भी उसी का हिस्सा है। सरीन ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय मात्र 53,000 करोड़ रुपए की कर्ज किसानों के माफ किए गए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने वाली एनडीए सरकार ने हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में डालने शुरू की है। इसके अलावा 1,10,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी किसानों के खातों में जा रही है। सरीन ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की हर बात खुले दिल से सुनने को तैयार है और किसानों की मांग के अनुसार किसान बिलों में संशोधन भी किए जा रहे हैं, लेकिन देश की राजनीतिक पार्टियां किसानों को गुमराह कर रही हैं और इस मसले को हल होते नहीं देखना चाहती। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव भाषण को भी उपस्थित भाजपाइयों ने ध्यान से सुना। ये कम हो, खर्चा कम हो, सॉइल हेल्थ कार्ड, यूरिया की नीम कोटिंग, लाखों की संख्या में सोलर पंप, ये सारी योजनाएं उनका इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए एक के बाद एक उठाई। इस मौके पर जिला भाजपा के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह अठवाल, विधानसभा क्षेत्र श्री अनंतपुर साहिब के प्रभारी डॉक्टर परमिंदर शर्मा, नंगल मंडल भाजपा के अध्यक्ष राजेश चौधरी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर ईश्वर चंद्र सरदाना भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। पत्रकारों से बात करते हुए अनिल सरीन ने और क्या कहा, ये भी सुने। कार्यक्रम जो रहेगा अटल जी के 96वें जन्म जयंती के उत्ते सीगा और सारे देश भर दे विच ये सुशासन दिवस के रूप में असी मना रहे हैं। लगभग 9 करोड़ तो वध किसानों को अज एक मुश्त जी है 18 करोड़ रुपए 18,000 करोड़ रुपए तो वध वो अमाउंट जी है ट्रांसफर की गई है। तो जिहड़ा असी एक साडी सरकार ने किसान की बदहाली को देखते हुए एक छोटा जिहा आर्थिक मदद जी है हर एक किसान को 6,000 रुपये साल की उहदी 2,000 दी 3 किश्तां होंदियां ने, उहदी किश्त की अज अदायगी की गई है। साडी पार्टी किसानां दी पार्टी है और असी 303 सीटां अपनियां और 350 तो वध असी साडियां एनडीए दी सीटां आईयां सीगियां और बिना किसानों के समर्थन दे नहीं आ सकती। और तुसीं देखिया होना कि हुण तक जिन्ने भी साडे काम होए ने, जिथे असी चाहे वो SC वर्ग का होवे, चाहे बैकवर्ड का होवे, चाहे होर क्षेत्र हो, ट्रेड इंडस्ट्री होवे, उत्थे असी किसानां दे नाल कीते अपने वादे भी पूरे कर रहे हैं। मेरी तो तुहानूं यही प्रार्थना होगी कि तुसी सारे भी उस की कापियां जरूर पढ़ लो, तो उहदे नाल तुहाडे प्रश्न का उत्तर तुहानूं उस एक्ट चों ही मिल जाएगा। फिर भी क्योंकि मैं जिवें पहला कहा कि बीजेपी किसानों की पार्टी है, किसान हितैषी पार्टी है। साडे दरवाजे, साडियां अखां, साडे कन, साडे दिल पूरी तरह खुले ने। जे किसान नूं इन्हां कानूनां दे नाल कोई भी समस्या आंदी होवे, कोई भी छोटी तो छोटी समस्या भी आंदी होवे, असीं उहदे समाधान वास्ते अमेंडमेंट करन वास्ते तैयार।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ MSP ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਈਵਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ 6 ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ MSP ਡਿਕਲੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਐਕਟ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਟਨ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ MSP ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਲੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੌਰਗੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਫਸਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਮੈਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੌਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪ ਫਲਾਂ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਰੇਟ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਜਾਵੇ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਟੈਂਪੂ ਭਰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਰੇਟ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਹ ਰੇਟ ਸੀਗਾ, 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੋਭੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਗੋਭੀ ਦਾ ਭਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 7 ਰੁਪਏ। ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? 7 ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਅ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਭਾੜਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਗਈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? 7 ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਛੋਟੇ ਔਰ ਮਝੋਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਗਈ, ਮੈਂ ਵੇਚਣ ਆਇਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੇਟ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ 10 ਦੇ 11 ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ 10 ਦੇ 7 ਮਿਲਣਗੇ। ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੇ ਉਹੀ 7 ਵਚਨ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਉਸੇ ਦੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮਜਬੂਰੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਆਲੂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਚੱਕਾਂਗਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਲੌਜ਼ਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਜੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਕਲੌਜ਼ਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉੱਪਰ ਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਪੁਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਆਲੂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੀ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੀ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ, ਜੋ ਵੀ ਇਨਪੁਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਗ੍ਹਾ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਫਸਲ ਬੀਜੀ। ਜੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਭੱਜੇ ਵੀ, 1 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ
ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਜਗ੍ਹਾ 15 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। 10 ਰੁਪਏ ਜਗ੍ਹਾ 15 ਰੁਪਏ 1.5 ਗੁਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋੜ ਸਕਦਾ, ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਫਸਲ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ APMC ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਨੇ ਆੜਤੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ 2006 ਤੋਂ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ, ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਤੁਸੀਂ 2017 14 8 2017 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ 2013 ਚ BJP ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਹਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਟੈਕਸ ਲਾ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਖਰੀਦਣ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ 8% ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ 8% ਦਾ ਮੈਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜੇ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 8% ਤੇ ਬਚਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 4 ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ ਯਾਰ, 4 ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲੇ ਕਿ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਜੀ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਜੋ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 10 ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਜਵਾਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, 3 ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 5-6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਦੋਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, 6 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਚ ਡਿਸਕਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ। 6-6 7-7 ਘੰਟੇ 3 ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੱਲਾ ਮਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਦਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਯਾਰ ਕਾਨੂੰਨ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਛੋੜ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਆ ਕੇਂਦਰ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸੋਧ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ। ਸਰ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੌਰੀ ਮੇਰਾ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਚੈਨਲਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ
ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਰ ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਰ, ਨੰਗਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਡ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਕਿਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੰਘਰਸ਼? ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਆਹ ਬਾਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਹ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਸਾਫ ਈਵਨ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ- ਬੇਬਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਲੈਫਟ ਟਾਈਪ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, actually ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਔਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਔਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ ਈਵਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਾਮੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਗਤੀਰੋਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਯਾਰ ਬਹਿਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ? ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਉਸ ਚੀਜ਼, ਸਮਝਦੇ, ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਨਸ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਪਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ, ਕੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾयद ਮੇਰੀ टीवी ਤੇ बाइट भी सुनी होगी। ये काले कानून वापस होने चाहिए। जब तक ये वापस नहीं होंगे तब तक किसानों का धरना नहीं उठेगा। मेरा सवाल है, हु इज राहुल गांधी? धरना जे किसानों का है, राहुल गांधी की की जुडिक्शन है कि बयान देवे कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसानों का धरना नहीं उठेगा। तुसी मैनू कह सकते हो कि मीटिंग खत्म करो जी, जब तक तुसी नहीं कहोगे मैं मीटिंग नहीं खत्म करांगा। तां ही कह पाओगे जे तुहाडा मेरे ते अधिकार होए। राहुल गांधी को की अधिकार है ये कहने दा? ये तो कह सकता कि कानून सही नहीं सीगे जी, गलत है या वो है, वो मैमोरेंडम देवे, वो गल समझ आती है। लेकिन नैशनल मीडिया ते जो राष्ट्रपति को मिलकर आता है, वो स्टेटमेंट कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे किसानों का धरना नहीं उठेगा। सानू दसो राहुल गांधी को की अधिकार है? कि ये कांग्रेस का एजिटेशन है? किसानों की कहने पे किसानों की एजिटेशन है, लेकिन ये पार्टियां दे किरदार दसदे ने ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹ ਕਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇਖੀਏ? ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਭਜਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਹਰ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸੰਜੀਵ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੋਰਸਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਦਿਖਦੇ ਆ ਨਾ? ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਰ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲਾਲ ਹੈ। ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਗਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਇਨਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੇ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਦਾਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਹੈਗੇ ਨਾ ਝੰਡੇ, ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼। ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਲਾਲ? ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹਰਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਹਰੀ ਪਗੜੀ, ਹਰਾ ਪਰਨਾ। ਤੇ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਨਿਬੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਬਿਨਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੱਸੋਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੀ ਅੜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹਾਂ, ਜਾ ਅਸੀਂ ਸਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬੈਠਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਲਿੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਨਹੀਂ ਨਿਭ ਪਾਈ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਸਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਿਕਲ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕਦ ਤੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨਾਮ ਛਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਅਜੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਸਰ ਕਿਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੇਕ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਪਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਲਗਭਗ 6000 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, 6000 ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਕਰ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। 3800 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨੀਚੇ, 600 ਕੁਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੋਣ ਸੀਗੇ, 383 ਸਾਡੇ ਜਿੱਤੇ। 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 15 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀਅਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੰਨੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਲ ਨਾਰਮਲੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਈਵ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਚੱਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ कि ये मामला जल्द हल हो जाएगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सिटी हलचल के लिए करण चोपड़ा की रिपोर्ट। अब आपके अपने शहर नंगल की एमपी कोठी मार्केट में रॉयल स्वीट्स पर बेकरी की दुकान खुल गई है। यहाँ आपको मिलेंगे अपनी डायरी के शुद्ध दूध से बनी मिठाई, दही, पनीर व दूध। इसके अलावा पेस्ट्री और आपकी पसंद के अनुसार स्वादिष्ट व उत्तम क्वालिटी के वैष्णो केक भी। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दे, क्योंकि एक बार आओगे तो बार बार आओगे। हमारे फोन नंबर है 98 774 91 819 70 090 39 655। ਐਮਪੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਇਲ ਸਵੀਟਸ ਬੇਕਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡੈਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੇਕ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਿਠਾਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਡੈਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਹੈ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे बापू गंगादास जी टीवीएस शोरूम कीरतपुर साहिब। यहाँ से टीवीएस की कोई भी गाड़ी खरीदने पर मिलेंगे 3 आकर्षक उपहार। नकद गाड़ी खरीदने पर 2500 रुपए की छूट, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, 4100 का भुगतान कर कोई भी गाड़ी ले जाएं अपने घर। 5 साल की इंश्योरेंस, 5 साल की वारंटी व 2 साल तक निःशुल्क सर्विस की सुविधा के साथ और भी कई लाभ पाएं। यह मौका हाथ से न जाने दें और पहुंचे टीवीएस गाड़ी खरीदने के लिए टीवीएस शोरूम बापू गंगादास जी कीरतपुर साहिब। वसीम गारमेंट मेन मार्केट वाली दुकान बदलकर अब नंगल भाखड़ा मुख्य मार्ग पर खुल गई है। यहाँ आपको मिलेंगे बच्चों से लेकर लेडीज व जेंट्स के एक से बढ़कर एक खूबसूरत डिजाइनों के ब्रांडेड कपड़े, वह भी होलसेल रेट पर। तो जरूर एक बार सेवा का मौका दें, क्योंकि एक बार आओगे तो बार बार आओगे, यह दावा है वसीम गारमेंट्स का। वसीम गारमेंट 82 हिल व्यू एनक्लेव भाखड़ा रोड। संपर्क करें फोन नंबर 94 631 94 376 85 560 88 974। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਦਾਮ ਤੇ ਹਰ ਆਈਟਮ ਮਿਲੇਗੀ। नंगल श्री अनंतपुर साहिब मुख्य मार्ग पर स्थित एमपी कोठी के नजदीक 2 पहिया वाहनों की मशहूर कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक का शोरूम खुल गया है। हीरो कंपनी के इस 2 पहिया वाहन की खासियत ये है कि इसमें पेट्रोल डलवाने का झंझट नहीं होगा, क्योंकि बैटरी से चलने वाले इस 2 पहिया वाहन की बैटरी एक बार चार्ज करने से ये 110 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेगा। इस 2 पहिया वाहन की स्पीड 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से होगी और इसका मूल्य 42,000 रुपए से शुरू होगा। इस वाहन की ये भी खासियत है कि कोई भी कागजात बनाने का झंझट नहीं होगा। तो तैयार हो जाए इस 2 पहिया वाहन को खरीदने के लिए। खुश खबरें, खुश खबरें, खुश खबरें। सोनी सुजुकी रेलवे रोड नंगल पधारे और 5151 रुपए देकर सुजुकी की कोई भी गाड़ी अपने घर ले जाएं और इसमें आरसी व इंश्योरेंस का खर्च भी शामिल है। पेटीएम से भुगतान करने पर कैशबैक, कोई भी गाड़ी खरीदने पर निश्चित उपहार, एक्सचेंज बोनस भी पाएं 1000 रुपए तक का। CSD सुविधा भी उपलब्ध।
गाड़ी खरीदने पर ऑनलाइन लकी ड्रा में मारुति स्विफ्ट 22 कैरेट सोने के सिक्के सहित और भी बहुत कुछ जीतने का मौका। तो जल्दी करें, कहीं मौका हाथ से छूट ना जाए। तो आज ही पहुंचे सोनी सुजुकी रेलवे रोड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97-801-20-462, 97-802-66-062, 97-802-58-962। खुश खबरें, खुश खबरें, खुश खबरें। गॉसिप द कैफे लेकर आया है अपने ग्राहकों के लिए एक नया ऑफर। हर मंगलवार एक पिज्जे के साथ पाएं एक पिज्जा फ्री, buy one get one फ्री। अगर ऑफर है इतनी आकर्षक तो देरी किस बात की, अभी करें ऑर्डर। गॉसिप द कैफे, अड्डा मार्केट, नंगल। सही काम, सही दाम, सही नाम। विजय ज्वेलर्स, नंगल डैम।